Next topic, numericals on describing function of dead zone. First question, consider the nonlinear system shown in figure and check whether a limit cycle is predicted when k equal to 1. If a limit cycle is predicted, find its amplitude and frequency and also access the stability. So consider the system. In this figure, the nonlinearity shown in this figure is dead zone and g of s equals 4 into s plus 2 the whole square divided by s cube. Okay, next solution. First consider the nonlinearity. Here the nonlinearity is dead zone and choose the values. The dead zone values are d by 2 is 2 അല്ലേ ഡെഡ് സോണിലെ ഡെഡ് സോൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് d by 2 വരെയാണ്. ആ d by 2ൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് 2. സ്ലോപ്പ് k ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. whether a limit cycle is predicted when k equal to 1. So k equal to 1 and substitute that equation in describing function k equal to 1 and d by 2 is equal to 2. k ക്ക് 1 എന്നും d by 2 എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക 2 എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും kn ഈക്വൽസ് 1 into 1 minus 2 by pi into sin inverse d by 2 ന് പകരം 2 by x plus 2 by x into root of 1 minus 2 by x the whole square. Next, minus 1 by kn locus of dead zone. We already explained that minus 1 by kn locus of dead zone is from minus infinity to minus 1 by k. Where k is the slope and given that slope equal to 1, therefore minus infinity to minus 1. So minus 1 by kn locus of dead zone is from minus infinity to minus 1. Next, g of s equal to 4 into s plus 2 the whole square divided by s cube. Just taken it as 4 into s plus 2 into s plus 2 divided by s cube by taken 2. 1 plus st എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ 2 പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പം g of s എന്താവും 16 into 1 plus 0.5 s into 1 plus 0.5 s divided by s cube. Next, substituting s is equal to j omega. G of j omega equals 16 into 1 plus 0.5 j omega into 1 plus 0.5 j omega divided by omega cube. Write the modulus of g of j omega and angle of g of j omega. In the angle of g of j omega, here it is omega cube, that is 1 by omega cube, that is minus 270 plus tan inverse 0.5 omega plus tan inverse 0.5 omega. Next, substitute omega equal to 0. When omega equal to 0, modulus of g of j omega becomes infinity and angle of g of j omega minus 270. That is, g of j omega equals infinity angle minus 270. When omega equal to 0, modulus of g of j omega is 0 and angle of g of j omega equal to minus 90. So, g of j omega equals 0 angle minus 90. So, it starts from infinity angle minus 270 and ends at 0 angle minus 90. Here the question consists of both poles and zeros. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പോൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോൾസ് എല്ലാം എവിടെയായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് വരയ്ക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനായി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പോൾസും ഉണ്ട് സീറോസും ഉണ്ട്. പോൾസും സീറോസും ഉണ്ട്, അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് എൻഡിങ്ങിലോട്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് 1 by k ലോക്കസും കിട്ടി, g of j omega ലോക്കസും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ g of j omega ലോക്കസ് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് minus 180 ഡിഗ്രി ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം minus 180 ഡിഗ്രി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി ഫൈൻഡ് ദി ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് at minus 180 ഡിഗ്രി. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് 1 ഓർഡർ 3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തല്ല ടൈപ്പ് 1 ഓർഡർ 3 അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മളപ്പം ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യണം ആംഗിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ മൈനസ് 180യോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ആംഗിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ മൈനസ് 180യോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഒമേഗ കിട്ടും. ആ ഒമേഗ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മോഡുലസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആംഗിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ മൈനസ് 180യോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. therefore 2 tan inverse 0.5 omega is equal to minus 180 plus 270 and finally omega equal to എന്ത് കിട്ടും 2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി
substitute omega equal to 2 in modulus of g of j. Modulus of g of j equation അറിയാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ modulus of g of j എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി 4 ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇതിപ്പോൾ modulus of g of j ഒക്കെ 4 ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. modulus of g of j ആണ് 4. ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നെഗറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിലാണ്. അപ്പം g of j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എത്രയാണ്? -4. അപ്പം ഈ പോയിന്റിലെ ഫ്രീക്വൻസി 2 ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി? 4 ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി. ഈ പോയിന്റിൽ ഫ്രീക്വൻസി 4 ഫ്രീക്വൻസി 2 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് -4 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? -1/kn ലോക്കസും g of j omega ലോക്കസും ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കുക. അപ്പം -∞ to -1 ആണ് എന്ത്? -1/kn ലോക്കസ്. g of j omega ലോക്കസ് ഇതാണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Therefore limit cycle will occur. g of j omega locus and -1/kn locus intersect. Therefore limit cycle will occur. Next, we need to find the amplitude of limit cycle. For finding amplitude of limit cycle at intersection point, ഇതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ. എന്താണ്? -1/kn is equal to g of j omega. അപ്പോൾ kn എന്ത് ചെയ്യാം? -1/kn is equal to g of j omega നമുക്ക് -4 ആണെന്നറിയാം. അപ്പം kn എന്താണെന്ന് കിട്ടി? 0.25. നമുക്ക് ഓൾറെഡി kn-ൻ്റെ എന്തുണ്ട്? ഇക്വേഷൻ കയ്യിലുണ്ട്. ആ kn-ന് എന്ത് കൊടുത്തു? 0.25. സോ 0.25 ഈക്വൽസ് 1 minus 2 by pi into sin inverse 2 by x plus 2 by x into root of 1 minus 2 by x the whole square. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഒരു അൺനോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത്? എക്സ്. ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. 0.25 ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ട്രയൽ ആൻഡ് മെത്തേഡ് വഴി പല വാല്യൂസും എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കാൽക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല വാല്യൂസും എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഏത് വാല്യൂവിനാണോ 0.25 കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3.15 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ മോഡ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ മോഡ് എന്തിലായിരിക്കണം? റേഡിയനിലായിരിക്കണം. തെറ്റിപ്പോലെ കാൽക്കുലേറ്റർ മോഡ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റേഡിയൻ. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ. ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം. ആ പോയിന്റിലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്? ജി ഓഫ് ജി എമ്മയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. Therefore limit cycle x equal to x sin omega t, that is x is equal to 3.15 sin 2t. Okay. ഇനി നോക്കാം. Here the limit cycle is unstable. limit cycle എന്താണ്? അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. എന്താ കാരണം? ഈ -1/kn ലോക്കസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് -∞ നിന്ന് -1 അല്ലേ? അപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് -∞ തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ഇതെന്താണ്? നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇത്രയാണ് എന്ത്? എൻക്ലോസ്ഡ്. നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? സ്റ്റേബിൾ ആണ്. എൻക്ലോസ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത്? അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ്? സ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ ടു അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയൻ. Therefore the limit cycle is unstable. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്താണ്? അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ലിമിറ്റ് സൈക്കിളിന് എന്തുണ്ട്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ -1/kn is equal to g of j omega. ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ g of j omega എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? -1/kn. g of j omega നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. -4 ഈക്വൽ ടു -1/kn. സോ kn ഈക്വൽ ടു 0.25 എന്ന് കിട്ടി. നമ്മൾ ആദ്യമേ kn-ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ kn-ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുക്കുക? 0.25. ട്രയൽ ആൻഡ് മെത്തേഡ് എറർ വഴി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ മോഡ് എന്തിലായിരിക്കണം? റേഡിയനിൽ ആയിരിക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മാർക്ക് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിറ്റർമൈൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ. ഈ ലിമിറ്റ് സൈക്കിളിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി നോൺ ലീനിയാരിറ്റി. ഇവിടെ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഏതാണ്? ഡെഡ് സോൺ ആണ്. സോ കെ എത്രയാണെന്ന് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ലോപ്പ് കെ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. d/2 എന്താണ്? 4 ആണ്. അപ്പോൾ kn ഇൻ ഇക്വേഷൻ എത്തി. kn ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 ബൈ പൈ ഇൻറ്റു d/2 എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? 4/x പ്ലസ് 4/x ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് 4/x ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. ഇനി -1/kn ലോക്കസ് ഓഫ് ഡെഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ്? -∞ തൊട്ട് -1/k വരെ. ദാറ്റ് ഈസ് -∞ ടു -1/2. ദാറ്റ് ഈസ് -0.5. That is dead. -1/kn locus of dead zone is from -∞ to -0.5. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ -1/kn ലോക്കസ് എന്ത് ചെയ്യുക? വരയ്ക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 12/s+1 ഇൻറ്റു s+2 ഇൻറ്റു s+3. അപ്പം
ഇവിടെ ജനറൽ ഫോമിൽ 1 + ST എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഇവിടുന്ന് 2ഉം 3ഉം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു കോമൺ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടി അല്ലേ. എസ്സിന് ജെ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 2/1 + j omega into 1 + 0.5 j omega into 1 + 0.33 j omega. Next write modulus of g of j omega and angle of g of j omega. Next find the shape of the g of j omega. So we know that when omega equal to 0 il g of j omega എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 2 angle 0 എന്ന് കിട്ടും. when omega equal to infinity g of j omega എന്ന് പറയുന്നത് 0 angle -270 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഈ പോയിന്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും എൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ പോൾസും എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. സോ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡിങ് അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് -180 ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കണം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ -180 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ കിട്ടും. ആ ഒമേഗ മോഡുലസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ എന്തിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു -180 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. -180 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലും എന്തെടുത്തു ടാൻ എടുത്തു. ഇവിടെ ടാൻ ഓഫ് a + bയുടെ കണ്ടീഷനും ഇവിടെ ടാൻ ഓഫ് a - bയുടെ കണ്ടീഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ടാൻ ഓഫ് a + b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ a + ടാൻ b ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 - ടാൻ a ടാൻ b. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടാൻ a - ടാൻ b ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + ടാൻ a ടാൻ b. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി 3.33. ഈ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മോഡുലസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി 3. ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 3.33 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ എത്ര കിട്ടി 0.23. മോഡുലസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ആണ് 0.23. ഇത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് റിയൽ ആക്സിസിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര എഴുതണം നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണം -0.23. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസും 1/k നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് -0.23ലാണ് അല്ലേ. -1/k ലോക്കസ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് -∞ തൊട്ട് -0.25 വരെ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ -1/k ലോക്കസും ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. therefore there is no limit cycle. ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്താലേ ലിമിറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഹിയർ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസ് ആൻഡ് -1/k ലോക്കസ് നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ്. therefore the system is stable. ഇത് സിസ്റ്റം എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് -1/k locus is not enclosed by g of j omega locus. Therefore the system is stable. Here there is no limit cycle and the system is stable. ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തായത് സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയത്. സോ the result is -1/k locus is not enclosed by g of j omega locus. Therefore the system is stable and there is no limit cycle. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തില്ല ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഇല്ല. ഇനി അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാഫിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വരച്ച് കാണിക്കുക. അത് ജി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എസിൻ്റെ ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗയുടെ ലോക്കസും -1/k ലോക്കസും കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ച് ഫൈനലി ഗ്രാഫിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക കാണിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ investigate the stability of system shown in figure and find the maximum value of k for the system to be stable. If limit cycle occurs find its amplitude and frequency. ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി. ഇവിടുത്തെ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഡെഡ് സോൺ ആണ് അല്ലേ. ഡെഡ് സോണിൻ്റെ d/2ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് 2ഉം k4ഉം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് k ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ടു ബി സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം ഏത് k ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് k ഫോർ സിസ്റ്റം ടു ബി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് ജി ഓഫ് എസിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്തായിരിക്കും k ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ 1/s+1 × s+2 × s+5 ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജി ഓഫ് എസ് നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എഴുതാവുള്ളൂ k/നെ എഴുതാവുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് k ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ k വേണം. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതണം k/ന്ന് മാറ്റണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ജി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു k/s+1 × s+2 × s+5. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏത് k ആണ് ഈ k ആണ്. സോ ഹിയർ ദ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഈസ് ഡെഡ് സോൺ. അപ്പം d/2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 and k equal to 4. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ d/2ന് 2 എന്നും kക്ക് എന്തും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക 4 എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം k equal to 4ഉം d/2ന്
2 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വന്നു -1/k ലോക്കസ് വന്ന് -∞ തൊട്ട് -1/k വരെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് -∞ ടു -1/4 ദാറ്റ് ഈസ് -0.25. അപ്പോൾ -1/k ലോക്കസ് -∞ തൊട്ട് -0.25 വരെ. നെക്സ്റ്റ് g of s is equal to k by s plus 1 into s plus 2 into s plus 5 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. g of j omega എന്ന് പറയുന്നതോ ഇതിന് ജനറൽ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ 5 2 ഒക്കെ 1 പ്ലസ് 60 എന്നുള്ള ഫോമിൽ 5 2 പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ 10 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും 0.1k ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ള ഫോമിൽ കിട്ടി. ആംഗിൾ ഓഫ് g of j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tan inverse minus tan inverse omega minus tan inverse 0.5 omega minus tan inverse 0.2 omega. omega equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ g of j omega എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും 0.1kയും ആംഗിൾ ഓഫ് g of j omega 0യും കിട്ടും. ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് g of j omega എന്ത് കിട്ടും 0യും ആംഗിൾ ഓഫ് g of j omega എന്ത് കിട്ടും -270. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യും. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് -180 ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് k കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് k കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. -1/k ലോക്കസും g of j omega ലോക്കസിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് k എന്താവാനുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള. അപ്പോൾ നോക്കി -∞ തൊട്ട് -0.25 വരെയാണ് -1/k ലോക്കസ്. g of j omega ലോക്കസ് ഇതാണ്. അപ്പം ഇതിനുള്ളിലോട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും. പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി സിസ്റ്റം എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ഇതെന്താണ് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ g of j omega equal to 1/k. അതായത് ഇതാണ് g of j omega. g of j omega വാല്യൂ എന്താവുന്ന വരെ 1/k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് സ്ലോപ്പാണ്. So modulus of g of j omega equal to 1/k is the condition. അല്ലെങ്കിൽ g of j omega equal to -1/k ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് modulus of g of j omega equal to എന്തെന്ന് എഴുതിയത് 1/k. That is a condition for finding maximum value of k. Modulus of g of j omega equal to 1/k where k is the slope. ഇനി g of j omega equal to -1/k that is -0.25. modulus of g of j omega എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും 0.25. kയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു 4 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 1/k എന്ന് 0.25. g of j omega ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം 0.1k ഡിവൈഡഡ് ബൈ √1 + ω² അല്ലേ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി 0.25. ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു അൺനോൺ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എവിടുത്തെ ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കണം -180 ഡിഗ്രിയില്ലേ. അപ്പോൾ ആംഗിളിനെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക -180യോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 4.12. ഒമേഗ 4.12 എന്നുള്ളത് എന്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒമേഗയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും 0.1k ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12.6 is equal to 0.25 and k is equal to 31.5. അപ്പം k 31.5 വരെയാണ് സിസ്റ്റം എന്താണുള്ള സ്റ്റേബിളാണ്. 31.5 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും മാർജിനലി സ്റ്റേബിൾ ആവും. മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് k എന്ന് പറയുന്നത് 31.5 ആണ്. അതായത് 0 less than k less than 31.5 is the range of k. When k is equal to 31.5 the system is marginally stable. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. മോഡുലസ് ഓഫ് g of j omega equal to 1/k where k is the slope. ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്തും വരച്ച് കാണിക്കുക. ഗ്രാഫും നീറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ച് കാണിക്കണം. അപ്പം എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇത് മാത്രമാണ്. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് -1/k ലോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ g of j omega ലോക്കസ് വരയ്ക്കുക. -1/k ലോക്കസും g of j omega ലോക്കസും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ടാവും ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ആ ലിമിറ്റ് സൈക്കിളിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ g of j omega equal to -1/k എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ g of j omega വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് -1/k ഈക്വൽ ആണ്. ആ കണ്ടീഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് എന്തിൻ്റെ കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും.
കിട്ടുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ മോഡെന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ മോഡെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലായിരിക്കണം, റേഡിയനിലായിരിക്കണം. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ മോഡുലസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ജി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 1/k വെയർ കെ ഈസ് ദി സ്ലോപ്പ്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കെ എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടുപിടിക്കാം. That's all about the numericals of describing function of dead zone. Thank you.